stop harassment of activists, journalists, peaceful protesters, says Human Rights Watch। कि ਜਿਹੜੇ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਐਵੇਜਨ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਛਾਪੇ ਪਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਰੈਗੂਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਰਾਣਾ ਅਯੂਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਦਿਸ ਮੰਥ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਹੈਡ ਕੰਡਕਟਡ ਰੇਡਸ ਇਨ Srinagar, Delhi and Mumbai on journalists' homes, media offices and actors' premises and the home and office of a human rights activist। ये हुण मैं Human Rights Watch ਨੂੰ कोट कर रहा। Raids are part of ruling BJP-led national government's escalating crackdown on freedom of expression, association and peaceful assembly since coming to power in 2014। ਤੁਸੀਂ UAPA ਲਾ ਦਿਓ, ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਲਾਅ ਲਾ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਰਰ ਲਾਅ ਲਾ ਦਿਓ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਿਸਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾ ਦਿਓ, such as Editors Guild and Press Guild and Press Club of India have repeatedly called for an end to harassment of independent media, saying it is a blatant attack on press freedom। व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स हुण आपां गलबात करन जा रहे हैं कि दुनिया की इंसानी हकों की प्रमुख ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन राइट्स वॉच ने एक बयान जारी करके भारत सरकार की सख्त निंदा की है। ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है कि भारत सरकार पत्रकारां, शांतमई प्रोटेस्ट करने वाली विखावाकारां अते होर एक्टिविस्ट के घरां ते छापे मार के उन्हां नूं हरास कर रही है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने हरास किए जाण वाले व्यक्तियों की जिहड़ी है वेरवा है वह भी दिता है। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं इसे तरह बने रहना। देखण सुन लिया लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की विचार ने इस मुद्दे बारे? देखो, हिंदू तवियां दा मोदी दी अगवाई वाला भारत जिन्हें सब तो ज़्यादा शोर मचाया होया है कि अफगानिस्तान च औरतां दे हक, माइनॉरिटीज़ दे हक फलाना वायलेट हो रहे ने और ये उन्हें मोदी ने दुशानबे भी किया है कि जिहड़ी प्रॉपरली इलैक्टेड गवर्नमेंट नहीं है उसकी मानता नहीं है। इस किस्म का उन्हें प्रभाव देने की कोशिश की कि भी कंसैंसस नाल नहीं बने। लेकिन जिहड़ा रौला इंडिया ने सिक्योरिटी कौंसल च भी अपनी प्रेजिडेंसी दे जांदे जांदे जिहड़े अखीरले दिन रेजोल्यूशन करवाया उहदे च भी जिहड़ा विमेन राइट्स, ह्यूमन राइट्स और फलाना इहदा रौला ज़्यादा पाया। पर कदे जे कोई इंसाफ पसंद दुनिया दी पंचायत होए तो इंडिया नूं बिठा के पुछे कि भी तुसीं अपना ज़रा दसो ह्यूमन राइट्स रैकॉर्ड पास्ट दा छड्ड दिओ, अज दी डेट च तुसीं अकलीयतां नाल की कर रहे हो, बिल्कुल अपने मुल्क दे उन्हां जर्नलिस्ट नाल जिहड़े तुहाडे नाल सहमति नहीं रखदे, उन्हां एक्टिविस्ट नाल, ईवन उन्हां नाल जिन्हां ने कोविड-19 दे चलदिआं लोकां दी मदद कीती और तुसीं किवें बुरी तरह अपने लोकां नूं बिट्रे कीता है। क्योंकि जदों एक मदद करदा है तो लोकां 'च सवाल तां खड़ा हुंदा है कि बई सरकार फेल हुई है, देखो सिखां ने ये कीता, खालसा एड ने ये कीता, यूनाइटेड सिक्स ने ये कीता, जां एक इंडिविजुअल फिल्मी एक्टर सोनू सूद, सोनू सूद जिहड़ा पॉपुलैरिटी च आया और जिन्हें भारत नूं चैलेंज किया मोदी सरकार नूं, नेशन नूं नहीं, गवर्नमेंट दी फेल्योर, उन्हां नूं किवें जिहड़ा है वो टारगेट किया जा रहा है। किते इनकम टैक्स दे रेड हो रहे हैं, किते झूठे केस, किते राणा अयूब वर्गी जर्नलिस्ट उन्होंने किस लैवल ते, और जो जम्मू कश्मीर च चल रहा है वो तो जिहड़ा उसनूं बयान ही नहीं किया जा सकता कि उत्थे तो डायरैक्टली घरां च जाके और जिस किस्म का उन्होंने माहौल, ईवन अज की खबर ही सी कि उन्होंने ये भी करता है कि जे किसी दे भी कोई नौकरी ते है, दूजा उहदी विजिलेंस इंक्वायरी भी, दूजा भी, और ये सारे नूं और ये गल मैं नहीं कह रहा, अज ही जिहड़ी इस दे उत्ते ताज़ा रिपोर्टनुमा स्टेटमेंट, और ये देण वाला भी कोई सिख जां मुसलमान जां गोरा नहीं है, ह्यूमन राइट्स वॉच, एमनेस्टी इंटरनेशनल तो बाद जे दुनिया की कोई मोस्ट क्रेडिबल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर जानी जाती है तो ह्यूमन राइट्स वॉच है। और उन्हां दी साउथ एशिया डायरैक्टर है मीनाक्षी गांगुली, ज़ाहिर है हिंदू लेडी है, गांगुली बंगाली ने। उन्हां दी जिहड़ी स्टेटमेंट और उहदे च वेरवे च नहीं है, एक तो हुंदा ना असीं जनरलाइज कर दिंदे जी उत्थे अकलीतां नाल हो रहा, दूजा
ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਦੇਣ ਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛਾਪਿਆ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਟਾਪ ਹੈਰਾਸਮੈਂਟ ਆਫ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਜਰਨਲਿਸਟ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰਸ ਸੇਜ਼ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਆਰ ਯੂਜ਼ਿੰਗ politically motivated allegations of tax evasion and financial irregularities to silence its critics। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਐਵੇਜਨ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਛਾਪੇ ਪਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਰੈਗੂਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਰਾਣਾ ਅਯੂਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਡੀਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਬੇਸਡ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਸ਼ ਮੰਡੇਰ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਆਫਿਸਰ IAS ਲੈਵਲ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਲਿੰਗਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ, ਨਵੰਬਰ 84 ਵੇਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਵ ਨਾਟ ਨੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਦਿੱਲੀ ਰਾਇਟਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਏ ਟਰੰਪ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੇਲੇ, ਹਰਸ਼ ਮੰਡੇਰ। ਹੁਣ ਹਰਸ਼ ਮੰਡੇਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਸੈਡ ਦੈਟ ਦਿਸ ਮੰਥ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਹੈਡ ਕੰਡਕਟਡ ਰੇਡਸ ਇਨ ਸ੍ਰੀਨਗਰ, Delhi and Mumbai on journalists' homes, media offices and actors' premises and the home and office of a human rights activist। ਇਸ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਅਜੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। The raids are part of ruling BJP, ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। Raids are part of ruling BJP led national government's escalating crackdown on freedom of expression, association and peaceful assembly since coming to power in 2014। ਕਿ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤਾਂ 2014 ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਹੈਵ ਬ੍ਰੌਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਅੰਡਰ ਬ੍ਰੌਡਲੀ ਵਰਡਡ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਲਾਜ਼, ਤੁਸੀਂ UAPA ਲਾ ਦਿਓ, ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਲਾਅ ਲਾ ਦਿਓ, against activists, journalists, academics, students and others. They have also used foreign funding regulations and allegations of financial misconduct to target outspoken groups। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਰਰ ਲਾਅ ਲਾ ਦਿਓ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਿਸਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਰਨਲਿਸਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਸੱਚ ਐਜ਼ ਐਡੀਟਰਸ ਗਿਲਡ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈਵ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਕਾਲਡ ਫॉर ਐਨ ਐਂਡ ਟੂ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਮੀਡੀਆ, ਸੇਇੰਗ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਬਲੈਟੈਂਟ ਅਟੈਕ ਔਨ ਪ੍ਰੈਸ ਫਰੀडम। ਹੁਣ ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵਾਚ ਕੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਐਡੀਟਰਸ ਗਿਲਡ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੰਡੇਰ, ਹਰਸ਼ ਮੰਡੇਰ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ। The authorities have repeatedly targeted Mandir, who has been a vocal critic of BJP government's discriminatory policy against religious minorities and works with the victims of communal violence. Delhi police, instead of taking action against BJP leaders who incited communal violence in Delhi on February 2020, filed a fabricated case of hate speech and inciting communal violence against Mandir। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਉਹ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਕਪਲ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਈ, ਹਮਲੇ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਸ਼ ਮੰਡੇਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਜਰਨਲਿਸਟ ਦਾ ਨਾਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵਾਚ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ, ਹਿਲਾਲ ਮੀਰ, ਸ਼ਾਹ ਅਬਾਸ, ਮਿਸਟਰ ਸ਼ੌਕਤ ਮੋੜਾ ਐਂਡ ਅਜ਼ਹਰ ਕਾਦਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੀਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਦੇ ਆਲਸੋ ਟੁੱਕ ਹਿਜ਼ ਐਂਡ ਹਿਜ਼ ਵਾਈਫਸ ਪਾਸਪੋਰਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। The authorities summoned all 4 to a Srinagar police station for questioning and told them to return the next day। ਸੱਦਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਓ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ,
ਜਦੋਂ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਅਗਸਤ 2019 ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਫਰੀडम ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇਫੈਕਟਡ ਹੈ, ਆਰਬਿਟਰੀ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਲੈਜਡ ਆਰਬਿਟਰੀ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇੰਟੀਮੀਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਜਰਨਲਿਸਟ ਕਵਰਿੰਗ ਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਨ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਾਹਦ ਸ਼ਾਹ, ਔਗਬ ਜਾਵੇਦ, ਸਜਰ ਗੁਲ ਐਂਡ ਕਾਜ਼ੀ ਸ਼ਬੀਲੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਟਾਈਮਸ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਖਬਰਾਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਨਿਊਜ਼ ਸਾਈਟ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ ਲਾਂਡਰੀ ਔਰ ਨਿਊਜ਼ ਕਲਿੱਕ। ਨਿਊਜ਼ ਲਾਂਡਰੀ 'ਚੋਂ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਔਰ ਫੈਕਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਔਨ September 10 ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਸੈਡ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ raided the offices of news websites, News Laundry and News Click in Delhi. Both are known for criticizing the government. और उन्होंने कहा जी उन्होंने उत्ते भी उन्होंने छापे मारे ने। फिर दैनिक भास्कर ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛਪਣ ਵਾਲਾ ਹਿੰਦੀ ਅਖਬਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ 30 ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ। ਔਰ ਇਹ ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਨੇ ਇਨਫੈਕਟ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ COVID-19 ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵਾਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ NDTV ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਰਾਣਾ ਅਯੂਬ ਜਿਹੜੀ BJP ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਹੈ, ਔਰ ਰਾਣਾ ਅਯੂਬ ਨੇ ਹੀ ਮੋਦੀ ਔਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਕੀ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਫਾਈਲਸ ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਔਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ UP ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ, ਚੀਟਿੰਗ, डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। और हिंदू IT सैल ने उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। उन्होंने कहा जी उन्हें अपना जोड़ा ये कोविड और दूसरे के लिए फंड फूड कैंपे फूड विक्टम्स और दूसरे COVID-19 पैंडमिक हैल्प की, वो मनी लॉन्ड्रिंग की है। और इस तरह सोनू सूद जिहदी मैं गल की भी वो इन्ना पॉपुलर होया सी COVID-19 तो सिख जथेबंदियां तो बाद ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਕਿ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਔਨ September 15 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀ ਸਰਚ ਦਾ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ ਆਫ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਐਨ ਐਕਟਰ ਇਨ ਮੁੰਬਈ ਅਲੈਜਿੰਗ ਟੈਕਸ ਅਵੇਜਨ ਔਨ ਅ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਡੀਲ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਡਸ ਅਪੀਅਰ ਟੂ ਬੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਐਜ਼ ਦ ਐਕਟਰ ਹੈਡ ਰਿਸੀਵਡ ਵਾਈਡ ਸਪਰੈਡ ਪ੍ਰੇਜ਼ for philanthropic work during the pandemic, especially to address the gaps created due to government's lockdown policies and health shortages। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚਲਦੇ ਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਵਿਦ ਫੈਕਟਸ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਦਨ ਐਸੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹਕੂਮਤਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕਾਮਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।